Welcome to Module 1 of our Greek language course. Today, we'll begin our journey into the world of Greek, one of the oldest continuously spoken languages in history. Καλώς ήρθατε στην ενότητα 1 του μαθήματος ελληνικών. Σήμερα ξεκινάμε το ταξίδι μας στον κόσμο των ελληνικών, μίας από τις αρχαιότερες γλώσσες με συνεχή ιστορία. In this module, we will explore what the Greek language is, the differences between ancient and modern Greek, the history of Greek, words spoken today, and why learning Greek is important. Σε αυτή την ενότητα θα δούμε τι είναι τα ελληνικά, τις διαφορές αρχαίων και νέων ελληνικών, την ιστορία της γλώσσας που μιλιέται σήμερα και γιατί αξίζει να τη μάθουμε. Introduction. Introduction to the Greek language. English. Greek has a documented history of over 3,500 years. It bridges ancient and modern civilizations. It is the language of Homer, Plato, and Aristotle. It forms the foundation of Western philosophy, science, and democracy. Τα ελληνικά έχουν καταγεγραμμένη ιστορία πάνω από 3.500 χρόνια. Συνδέουν αρχαίους και σύγχρονους πολιτισμούς. Είναι η γλώσσα του Ομήρου, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και αποτελούν τη βάση της δυτικής φιλοσοφίας, επιστήμης και δημοκρατίας. Greek has a unique 24-letter alphabet, a rich phonetic system, and stress-based pronunciation. Mastering the alphabet and pronunciation is essential for effective communication in Greek. Τα ελληνικά έχουν ένα μοναδικό αλφάβητο 24 γραμμάτων, πλούσιο φωνητικό σύστημα και προφορά με βάση τον τονισμό. Η εκμάθηση του αλφαβήτου και της προφοράς είναι απαραίτητη για αποτελεσματική επικοινωνία. Ancient Greek had 5 noun cases, a dual number for pairs, pitch accent, and complex verb moods like the optative. Modern Greek has 4 noun cases, no dual number, stress accent, and a simplified verb system. Τα αρχαία ελληνικά είχαν 5 πτώσεις, διοικό αριθμό, μουσικό τονισμό και περίπλοκες εγγλήσεις όπως η ευτική. Τα νέα ελληνικά έχουν 4 πτώσεις, κανένα διοικό, δυναμικό τονισμό και απλοποιημένο ρηματικό σύστημα. Ancient Greek gave us epic poetry, philosophy, and drama. Its grammar was complex with regional dialects like Attic and Ionic. It used pitch accent and rich vocabulary for science and politics. Τα αρχαία ελληνικά μας έδωσαν επική ποίηση, φιλοσοφία και θέατρο. Η γραμματική τους ήταν σύνθετη, με διαλέκτους όπως η Αττική και η Ιωνική. Είχαν μουσικό τονισμό και πλούσιο λεξιλόγιο. Modern Greek evolved naturally from ancient Greek through Koine and Byzantine Greek. It has simplified grammar, a stress accent system, and includes modern vocabulary for today's world. Τα νέα ελληνικά εξελίχθηκαν φυσικά από τα αρχαία μέσω των ελληνιστικών και βυζαντινών ελληνικών. Έχουν απλοποιημένη γραμματική, δυναμικό τονισμό και σύγχρονο λεξιλόγιο. Greek began as Mycenaean Greek, written in Linear B. Then came Ancient Greek with the alphabet. Later, Koine Greek spread across the Hellenistic world and became the language of the New Testament. Τα ελληνικά ξεκίνησαν ως μικηναϊκά γραμμένα στη γραμμική Β. Ακολούθησαν τα αρχαία ελληνικά με το αλφάβητο. Αργότερα, τα ελληνιστικά κοινά εξαπλώθηκαν σε όλο τον ελληνιστικό κόσμο. Medieval Greek was spoken in the Byzantine Empire.
Then modern Greek developed after the fall of Constantinople. Today, it is the official language of Greece and Cyprus. Τα μεσαιωνικά ελληνικά μιλούνταν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στη συνέχεια, μετά την άλωση, αναπτύχθηκαν τα νέα ελληνικά. Σήμερα είναι επίσημη γλώσσα της Ελλάδας και της Κύπρου. Modern Greek speakers can still understand many ancient words. The same 24-letter alphabet is used today. Greek is not a dead language. It is a living continuation of its ancient past. Οι σύγχρονοι Έλληνες καταλαβαίνουν ακόμα πολλές αρχαίες λέξεις. Το ίδιο αλφάβητο 24 γραμμάτων χρησιμοποιείται και σήμερα. Τα ελληνικά δεν είναι νεκρή γλώσσα, είναι μια ζωντανή συνέχεια του αρχαίου παρελθόντος. Greek is the official language of Greece, with about 10.5 to 11 million speakers. It is also an official language of Cyprus, spoken by over 1 million Greek Cypriots. Τα ελληνικά είναι επίσημη γλώσσα της Ελλάδας, με περίπου 10,5 με 11 εκατομμύρια ομιλητές. Είναι επίσης επίσημη γλώσσα της Κύπρου, με πάνω από 1 εκατομμύριο Ελληνοκύπριους ομιλητές. Large Greek-speaking communities exist in the United States, Australia, Germany, Canada, and the UK. Smaller communities live in Albania, Italy, Turkey, and around the Black Sea. In total, over 13 million people speak Greek worldwide. Μεγάλες ελληνόφωνες κοινότητες υπάρχουν στη ΣΥΠΑ, Αυστραλία, Γερμανία, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο. Μικρότερες κοινότητες ζουν στην Αλβανία, Ιταλία, Τουρκία και γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα. Πάνω από 13 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν ελληνικά παγκοσμίως. Learning Greek gives you direct access to Plato, Aristotle, and Homer in their original words. It also helps you understand English vocabulary, since many English words come from Greek roots like bio, demo, and philo. Μαθαίνοντας ελληνικά, έχετε άμεση πρόσβαση στον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τον Όμηρο. Σας βοηθά επίσης να κατανοήσετε τα αγγλικά, καθώς πολλές λέξεις προέρχονται από ρίζες όπως βίος, δήμος και φίλος. Greek helps you understand Greek culture, improves your travel experience, and gives cognitive benefits like better memory and problem-solving skills. Learning a new alphabet is excellent mental exercise. Τα ελληνικά σας βοηθούν να κατανοήσετε τον ελληνικό πολιτισμό, βελτιώνουν τα ταξίδια σας και προσφέρουν γνωστικά ωφέλη όπως καλύτερη μνήμη και επίλυση προβλημάτων. Greek helps you understand Greek culture, improves your travel experience, and gives cognitive benefits like better memory and problem-solving skills. Learning a new alphabet is excellent mental exercise. Τα ελληνικά σας βοηθούν να κατανοήσετε τον ελληνικό πολιτισμό, βελτιώνουν τα ταξίδια σας και προσφέρουν γνωστικά ωφέλη όπως καλύτερη μνήμη και επίλυση προβλημάτων. In this module, we saw that Greek is both ancient and modern, continuous yet evolving. It is spoken by millions around the world. Learning Greek connects you to one of the richest cultural legacies in human history. Σε αυτήν την ενότητα είδαμε ότι τα ελληνικά είναι αρχαία και σύγχρονα, συνεχή αλλά εξελισσόμενα. Μιλούνται από εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Η εκμάθηση των ελληνικών σας συνδέει με μία από τις πλουσιότερες πολιτιστικές κληρονομίες. Let's reflect together. How does knowing Greek history help you learn the language? What connections do you see between Greek and your own language? Why might modern Greek be valuable today? How do diaspora communities help preserve Greek?
Ας προβληματιστούμε μαζί. Πώς βοηθάει η γνώση της ελληνικής ιστορίας στην εκμάθηση της γλώσσας? Ποιες συνδέσεις βλέπετε μεταξύ ελληνικών και της μητρικής σας γλώσσας? Γιατί μπορεί να είναι χρήσιμα τα νέα ελληνικά σήμερα? Πώς βοηθούν οι απόδημοι στη διατήρηση των ελληνικών?